शीतल ब्लैंकेट ते उस तो बाद उन्होंने नाल ही होर कारोबारी या एक कहा जाता है कि वड्डे बुक्की जिहड़े कि चंद्र शेखर अग्रवाल ते होई रेड तो बाद बहुत सारे नवे खुलासे सामने आ रहे हैं। दूसरे दिन भी ये रेड जिथे जारी है, सवेर तो ही उत्थे देखने को मिल रहा है कि किदा पैरामिलिटरी फोर्सिस अलग अलग टकाने ते उन्हों दे बाहर खड़ी है और अंदर जिहड़े कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स दस्सिया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग दे इन्वेस्टिगेशन विंग वालों एक कार्रवाई की गई है और सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है कि एक कार्रवाई होने का जिहड़ा असल जिहड़ा कारण दस्सिया जा रहा है कि इन्हां दे कोल श्रीनगर तो वड्डी खेप आई सी, अमाउंट की एक वड्डी रकम आई सी जिन्हों की गुजरात ते हिमाचल के इलैक्शनां दे विच इस्तेमाल करने लई भेजिया जाण दी गल्लां कीतियां जा रही। हालांकि इस सारे मामले दे विच इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग तो किसी तरीके की कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी जा रही, पर जो चर्चावां चल रही ने, जो सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही ने, वही है कि श्रीनगर तो एक वड्डी खेप जिहड़ी है अमाउंट की रकम की जिहड़ी आंदी है और जिसनूं लैके उसे दे फॉलोअप दे विच ये वड्डी रेड हुई है। और दस दईए कि जिहड़ी रेड हुई है जलंधर दे विच एक बड़े आम आदमी पार्टी के नेता उत्थे ही शीतल ब्लैंकेट ते उन्हां दे नाल जुड़े हुए एक जिहड़े मिडास कॉरपोरेट पार्ट्स बिल्डर जिहड़े हैगे है, जिन्हों की एक जिन्हां दा मेन काम किया जाता है कि वो बुक्की भी हैगे है और चंद्र शेखर अग्रवाल उन्हां दा नाम दस्सिया जाता है। सो दस्सिया जाता है कि ये इंटरनेशनल लैवल दे बुक्की है और लगभग 500 तो 1000 करोड़ रुपए की बुक जिहड़ी है अधिकारक तौर पर यह क्योंकि फॉरन दे विच इन्हां दे दुबई दे विच बड़े वड्डे तार है और उत्थे ऑफिशियल बुक्की दे रूप दे विच काम करते हैं। हालांकि दस दिए कि इंडिया दे विच जिहड़ा यह काम इलीगल है, पर यह उत्थे दुबई दे विच इन्हां दे वड्डे लैवल ते इन्हां दे काम चलते हैं और इन्ने शातिर इन्ने मास्टरमाइंड है चंद्र शेखर अग्रवाल की उन्हां दा जे गलबात करिए तो उन्हां वल्लों किते भी अपना किसी तरीके की तस्वीर तक नहीं छड्डी गई, मतलब उन्हां दी आईडी प्रूफ भी नहीं है। लोगों को यह भी नहीं पता वो किदां दे दिखते हैं। जे सामान्य जनता की हो सकता है कि इंटैलीजेंस विभाग को उन्हां दी चीज़ां होवे वो किदां दे दिखते हैं चीज़ां होण, पर जे सामान्य जनता या उन्हां दे बिल्कुल नज़दीकी नूं छड्ड के किसी नूं नहीं पता कि वो किदां दे दिखते हैं। ना तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ना ही वो जिहड़ा फोन भी दस्सिया जाता है। सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है कि जिहड़ा फोन भी इस्तेमाल करते हैं एक सिंपल साधारण फोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन भी यूज़ नहीं करते। सो वड्डी खबर आ रही है क्योंकि ये जिहड़ी रेड है, रेड की जिहड़ी बेस है, बुनियाद है श्रीनगर तो एक वड्डे लैवल ते फंड आया है जिहड़ा कि किया जा रहा है गुजरात ते हिमाचल दे विच इलैक्शनां दे विच भेजिया जाना सी। सो इन्हां वल्लों चंद्र शेखर अग्रवाल जिहड़ा मेन मास्टरमाइंड है या मेन जिहड़ा एक बंदा है जिहदे थ्रू ये पैसा सारी जगह ट्रांसफर होना सी और इहदे विच आम आदमी पार्टी दे एक वड्डे नेता जिन्हां की सीधा सीधा सीएम भगवंत मान दे नाल या आम आदमी पार्टी दी पूरी विधान सभा चोणां दे दौरान पूरी जिहड़ी मीडिया मैपिंग सीगी वो इन्हां वल्लों कीती गई सी। और अज भी सूत्रों के हवाले तो यह कहा जा रहा है कि उन्हां नूं जिहड़े मौजूदा सीएम भगवंत मान दे नाल दी कोठियां दे नाल ही उन्हां नूं कोठी दित्ती गई है और उत्थों ही सारी मैनेजमेंट आती है। सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही ने। सो वो सारियां ते कहा जा रहा है रेड की जा रही है। इस तो इलावा एक पवन कपूर नाम दे जिहड़े कपूर निवास दे जिहड़े मालक है पवन कपूर, उन्हां ते भी रेड की हुई है, उन्हां ते भी कार्रवाई चल रही है। सो सारियां गल्लां दे विच दस्सिया जा रहा है कि ये रेड जिहड़ी है श्रीनगर दे विंग जिहड़े है एडिशनल डायरैक्टर नूरुद्दीन, जी हाँ नूरुद्दीन ते डिप्टी डायरैक्टर उत्कर्ष गुप्ता की अगवाई हेठ चल रही है और इनू लीड जिहड़ी कर रही है लुधियाना IT टीम कर रही है। पैरा मिलिटरी फोर्सिस दे जिहड़े उन्हां दे नाल जुड़ के यह वड्डी कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया क्योंकि एक बाहुबली कहे जाते अपने आप दे विच जलंधर दे, फिर चाहे वो शीतल ब्लैंकेट होवे या गलबात करिए तो चंद्र शेखर अग्रवाल जिहड़ा कि एक वड्डी बुक्की जिन्हों कहा जाता है, उदां जे कागजां दे विच अपने आप नूं एक बिल्डर या वह दिखाते हैं जिसके करके इन्हों की एक कंपनी का नाम जो मिडास कारपोरेट पार्ट बिल्डर्स है। सो जो रेड भी हुई तो दस दईए कि इन्हों के घर नज़दीकियां वालों जोड़ा है जोड़े इन्हों के घर के लोग मौजूद सी या नौकर से सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने वालों गेट बंद कर लिता जाता है। तो जी टीम है जी पैरा मिलिटरी फोर्सिस है उन्होंने गेट टप के इन्हों के घर के एंट्रेंस लैनी पई। IT रेड का नाम सुन के ही ये हिल गए क्योंकि दसिया जाता है कि
कि ये एडे वड्डे बुकी या एडे वड्डे फाइनेंसर अपने आप ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਟੀਬੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ 362 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੀਵਾਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅੰਬਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਮੁੰਬਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੀਐਸ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ CNN ਡੀਐਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ CNN ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਬਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ IT ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ऑफिशियल आधिकारिक जांच तो बाद ही सामने आएगी। फिलहाल दूसरे दिन भी रेड जारी है और इस रेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਆਈ ਸੀ, ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਪਚਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟਸ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ, ਇੰਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਮਾਨਿਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਮਾਨਿਆ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਾਧਾਰਨ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ, ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੰਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਮੈਪਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਵਨ ਕਪੂਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪੂਰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਵਨ ਕਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂਰੂਦੀਨ, ਜੀ ਹਾਂ ਨੂਰੂਦੀਨ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਤਕਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। IT ਰੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਕੀ ਜਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GTB ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ 362 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੀਵਾਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ DS ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ DS ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ CNN DS ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ CNN ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਬਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ IT ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ऑफिशियल अधिकारक ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ दूसरे दिन भी रेड जारी है और इस रेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इंपॉर्टेंट तथ्यां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लगातार अपडेट ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है इनकम टैक्स रेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जी हाँ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ शीतल ब्लैंकेट ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਆਈ ਸੀ, ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਪਚਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟਸ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ, ਇੰਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਮਾन्य ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਮਾन्य ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਾਧਾਰਨ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ, ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੰਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਮੈਪਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਵਨ ਕਪੂਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪੂਰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਵਨ ਕਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂਰੂਦੀਨ, ਜੀ ਹਾਂ ਨੂਰੂਦੀਨ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਤਕਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਆਈਟੀ ਰੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਕੀ ਜਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਟੀਬੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ 362 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੀਵਾਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਮੁੰਬਈ